سوات میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا۔ تانہ مدین کے حدود میں سیالکوٹ سے آئے سیاح پر مشتعل افراد نے قرآن شریف کی مبینہ بے حرمتی کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ الیجڈ ڈیسیکریشن یعنی کہ بے حرمتی کی ہے، یہ ابھی پروو نہیں ہوا تھا۔ بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر گھس گئے، اور وہ جو موبائل وہیکل تھی اس کے اندر گھس گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی، اس کو مارا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے مذہب کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے قانون کی خدمت کی، یہ ہم نے سمجھا۔ سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایک اور مہینہ ایک اور گستاخی کے نام پہ پاکستان میں قتل، اور ایک انسان کی باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ فل آگ میں جل رہی ہے، اور ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تالیاں مار رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں، اسلام زندہ باد۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم نہ تو پاکستان کے اندر قانون کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں، نہ آئین کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی رول آف لا ہے۔ اور جو زومبیز ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک وحشت اور درندگی ہے، اس نے پھر اپنا کام دکھایا، اور اس میں نوجوان اور بچے تک نظر آئے جنہوں نے یہ کام کیا، اور خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجائی گئی ہیں۔ اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سوسائٹی جہاں پہ ہر چیز اس کی خراب ہے، ہر چیز، اور وہاں پہ یہ بھی چیز خراب ہوگی، اور ان الو کے پٹھوں کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگوں نے کیا تیر مار لیا، تم کیا یہی چیز ہے تمہارے پاس؟ اسلام ہی تمہارے پاس ہے، اور باقی ہر معاشرے میں، ہر شعبے میں تم نیچے جا رہے ہو تو اس میں اوپر جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ بھی اوپر نہیں جا رہے، نیچے ہی جا رہے ہو۔ جے ہند دوستوں آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں انسان کے نام پہ زومبیز رہتے ہیں، انسان کے نام پہ جنگلی جانور رہتے ہیں، جو یہ نہیں دیکھتے کہ انسان ہے یا کیا ہے، مار دیتے ہیں بس۔ جنگلی جانوروں نے پھر اس کا ثبوت دے دیا پاکستانیوں نے۔ دوستوں پاکستان کا ایک علاقہ ہے جو ٹورسٹ کا پلیس ہے، وہاں پہ ایک ٹورسٹ آیا اور کسی پاکستانی جانور نے، مسلم ویکتی نے کہا کہ ارے اس نے تو قرآن کے اوپر پیر رکھ دیا، میں نے دیکھا ہے، اور بس اس کے بعد پھر دوستوں جو سین ہوا، آپ کی روحیں کانپ جائیں گے جان۔ لوگوں نے اس کو بہت مارا، پولیس کو بلایا، پولیس نے اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا، پورا کا پورا جیل ہی جلا ڈالا ان لوگوں نے، اور اس انسان کا پورا باڈی جل رہی ہے، وہ بندہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور ادھر اسلام زندہ باد، اللہ اکبر کے نعرے۔ آپ امیجن کیجئے وہ سین کہ جہاں ایک انسان کو لوگ آگ جلا کے اور اپنے سوچ رہے ہو کہ ہمارا دھرم جیت گیا، ہمارا مذہب جیت گیا، اسلام جیت گیا، اللہ اکبر کے نعرے، سامنے بندہ تڑپ رہا ہے جلتا ہوا۔ یہ مطلب یہ بھوتی کر سکتے ہیں، یہ جانور بھی نہیں کر سکتے، یہ زومبی ہیں۔ آپ زومبی کا نام شاید آپ لوگ جانتے ہو، ایسا انسان جو صرف اور صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا ہی چاہتا ہے، زومبی وہی ہیں۔ اور اچھا ہوا جنہوں نے ان کو الگ بنا دیا کہ ہم نے لا دیا، اس کو مارا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے مذہب کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے قانون کی خدمت کی، یہ ہم نے سمجھا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے رپورٹ منگوائی ہے۔ ہم ایز اے معاشرہ ایک ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہیں۔ دیکھیں آپ نے ایز اے معاشرے کی بات کرنی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اگر 10 میں سے 2 لوگ ٹھیک ہیں تو 8 جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم ایز اے معاشرہ کی ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہیں، ایک زوال کا شکار قوم ہے، اور نہ ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم اپنی اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہمیں کورٹس پہ یقین ہے، ہمیں کسی پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موب جسٹس اور یہ جو خود انصاف کرنا ہے، یہ ہمیں خود کرنا چاہیے، یہ ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا پاگل پن ہے ہمارا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کریں گے۔ تھوڑا عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو، جڑاوالا کے اندر ہمارے کچھ پاکستانی بھائیوں نے عیسائیوں کے کئی گھر جلا دیے، چرچ جلا دیے، ٹھیک ہے، تھینکس ٹو جنرل ضیاء الحق صاحب، جس نے بلیسفیمی جو لا ہے ہی میڈ ہم پنشیبل بائی ڈیتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو بلیسفیمی کے کیسز آئے ہیں زیادہ تر وہ فیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تقریباً 1987 سے لے کے 2022 تک کہا جاتا ہے کہ 2100 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے بلیسفیمی جو ہے وہ کمٹ کی، یا سوری ایکیوز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ فار ایگزامپل دیکھیں، اب ایکیوز ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، اگر ہو بھی تو بہت ریئر کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا ہوا ہوگا کہیں پہ، میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ نے پھر دین آپ یہ تھوڑے دن پہلے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک کرسچن شخص کو ادھر سرگودا میں اسی طرح کہ جی اس نے قرآن مجید کی ہے، بے حرمتی کی ہے۔ بھائی اگر بے حرمتی کی ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں، عدالتیں ہیں،
पुलिस है। क्या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी शख्स को देखे अगर किसी को कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हुए तो लोग उसको उधर ही गोली मार दें? अगर तो ऐसे लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स इस तरह की काम करता है तो उसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो सजा बनती है वो दें। लेकिन ये चीज़ जो है, ये करना कि आप बंदे को पकड़ें और पकड़ के उसको आग लगा दें, उसको गोली मार दें, उसको मतलब उसको वो बर्बाद कर दें, उसका मुस्तकबिल ही ख़त्म कर दें, मतलब ये क्या चीज़ है? मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मुझे इंतहाई शर्म आती है ये देखते हुए, ये जानते हुए कि हमारे पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। हम क्यों अपने दुश्मन बने हुए हैं? हम अपने मुल्क को क्यों पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं? स्वात में एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया है। उसके ऊपर कुरान की बेहुरमती का इल्जाम लगाकर स्वात में एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया गया और पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर उसको इस तरीके से जलाया गया है, मार दिया गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। श्रीलंकन सिटीजन का जो वाकया था वो कितना भईमाना था, हम उसके पर इतना अर्सा बात करते रहे। उसके बाद तो कई एक और ऐसे सानेहात हो चुके, लेकिन कल एक ऐसा खौफनाक हौलनाक सानिया हुआ है स्वात में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो ज़ॉम्बीज़ हैं वहाँ पर, आपको पता है कि उनकी जो एक वहशत और दरिंदगी है उसने फिर अपना काम दिखाया और उसमें नौजवान और बच्चे तक नजर आए जिन्होंने ये काम किया और खुश होते हुए तालियां बजाई गई हैं। पंजाब के इलाके से उनका ताल्लुक था, पंजाब से वो वहाँ पर टूरिज्म के लिए गए हुए थे और लोगों ने वहाँ पर ये पता चला कि वो जहाँ ठहरे हुए हैं उन्होंने अपने घर में या जिस जगह ठहरे वहाँ पर कुरान की कोई बेहुरमती की है, उसको कुछ किया है। जैसे कि हमेशा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें यही एक इल्ज़ाम लगता है। तो उसके बाद उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया, लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और जब पुलिस को ये पता चला वहाँ की कि वहाँ पर ये हालात हैं कि एक बंदे को पकड़ लिया है और उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए हैं, मॉब इकट्ठा हो गया, तो फिर वहाँ पर पुलिस पहुंची। अब जब उसको लेकर अंदर चले गए तो लोगों ने जो है वो पीछे जाना शुरू कर दिया और उन्होंने मजीद लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, तुम इसको नहीं बचा सकते। और उसके बाद पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, उस आदमी को वहां से निकाला गया। चौक पर जिस तरीके से चौक पर ले जाकर आग लगाई जाती है उसी तरीके से उसको जिंदा जलाकर मार डाला गया है। इसकी फुटेजेस पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही हैं, थू थू हो रही है, जो कि हमेशा होती है ऐसे वाकयात पर। लेकिन इसका क्या फायदा, जिसकी जान जानी थी चली गई, आप उसको तो नहीं बचा सके। ये कौन सा दौर है इस तरह के वाकयात के लिए? मेरी समझ से ये बाहर है कि लॉ कहाँ है, आपका लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ पर है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ पर हैं? आप कहें कि पुलिस ने जान बचा के भाग गई, पुलिस जब उन्होंने थाने के अंदर वो दाखिल हुए और उसको आग लगाई है, उन्होंने वहां पे रहना था। ऐसी मजहबी जुनूनियत कौन से मुल्क में, आप मुझे ये बताइए। तो इतना खौफनाक ये वाकया है। और क्या कितने लोगों को गिरफ्तार किया आप मुझे बताएं। जब आप उनको गिरफ्तार करेंगे उनके घर वाले, ये सब जो वहां पे इतना बड़ा मजमा जो खड़ा था हजारों की तादाद में, हजारों लोगों को सजाएं दे पाएंगे आप? हो नहीं सकता ये कि आप उनको सजा दे पाएं, क्योंकि उन सब के घर वाले आएंगे और कहेंगे आपके ऊपर भी वही फतवा लगाएंगे गुस्ताखी का। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसी हरकतें होना, लोगों को जलाना, पर्यटकों को जलाना एक बहुत ही नॉर्मल इंसिडेंट। एक समय पे दुनिया कांप उठी थी जब एक श्रीलंकन को पाकिस्तानियों ने जलाया था इसी तरीके से। दोस्तों, श्रीलंकन को जिस तरीके से जलाया था, मैं उस केस स्टडी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उस समय मैं थोड़ा रिसर्च करता था फॉरेन अफेयर्स पे। तो वो ये सीन था कि एक श्रीलंकन बिजनेसमैन था पाकिस्तान में। अच्छा, ये पाकिस्तानी 3-4 टाइम के नमाज पढ़ते, तो नमाज पढ़ने ये घर जाते थे। जो बिजनेसमैन था वो फैक्ट्री चलाता था, तो काम पे ही आते थे 6 घंटे में से ये 3 घंटे नमाज पढ़ने चले जाते थे और 1-1 घंटे नमाज पढ़ते थे। 6 घंटे में से 3 घंटे तो नमाज में चले जाते थे। तो श्रीलंकन ने कहा, भाई हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम 6 घंटे में से अगर 3 घंटे नमाज पढ़ोगे तो उस हिसाब से पैसे देंगे। बस इतने में तो पूरे के पूरे पाकिस्तानी पागल हो गए। बोले यार, इसने तो हमें इस्लाम के बारे में प्रैक्टिस करने से मना कर दिया, नमाज पढ़ने से। उसको ऐसा जलाया था दोस्तों, इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया कांप उठी थी कि यार इस तरीके से, मतलब कैसे बांध के उसको कुर्सी पे। और मतलब यार, मैं बताते हुए भी शायद मेरे रोंगटे खड़े हो जाए जिस तरीके से उस श्रीलंकन को जलाया। चाइनीज को भी सेम, चाइनीज भी कहते हैं यार तुम 8 घंटे काम करते हो, 3 घंटे तो तुम नमाज पढ़ते हो। बस करो यार, 8 घंटे का काम है, एटलीस्ट 7 घंटे तो काम करो, 1 घंटे प्रैक्टिस करो। ये दोस्तों नमाज के नाम पे घर पे जाकर सोते हैं। कंपनी में कहते हैं हम घर जा रहे हैं नमाज पढ़ने, फैक्ट्री में नमाज नहीं पढ़वाएंगे, और घर जाके नमाज के बहाने सोते हैं 1-1 घंटे। ये तो सीन है। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जीरो हो रही है, कोई आना ही नहीं चाह रहा, कोई नहीं आना चाह रहा पाकिस्तान। ये ज़ॉम्बी हैं, और जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ जाके 10 दिन। ये राहुल वगैरह जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान से बात करो, फारूक अब्दुल्ला टाइप के लोग, महबूबा मुफ्ती, जाके 20 दिन इनके बीच में रह लो, जिंदा वापस आ जाओ तो फिर बात कर लेना। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।